दोस्तों આગળ વધીએ પહેલાં સબસ્ક્રાઇબ બટન જરૂરથી દબાવો અને હા બેલ બટન પણ દબાવો જેથી દરેક વિડીયો જલ્દી મળી શકે। तो हवे क्रमचय अने संचयना टॉपिकना उपयोगथी एक स्टेप आपणे आगळ वधीए छे अने आपणे एक नवुं चेप्टर शरू करीए छे द्विपदी प्रमेय। तो मित्रों द्विपदी प्रमेय छे ए द्विपदी प्रमेयने आपणे बायनोमियल थियरम पण कहीए छे। द्विपदी एटले बायनोमियल थियरम। तो कोईने एम थाय के साहेब द्विपदी प्रमेयनी जरूर केम पड़ी? तो जुओ मित्रों के तमे कोई पण पद होय तो एनी एक घात, एनी बे घात, एनी त्रण घात, खूब ध्यानथी समजवानो प्रयत्न करीशुं मित्रों। के द्विपदी एटले बे पद होय, बे पद होय। हवे कोई के साहेब आम होय तो कोई के साहेब बेज पद होवा जोईए। तो मित्रों आने तमे काउंस में लई लो आ रीते, एटले आ एक पद ना बीजू पद ए रीते बे पद लेवाना। तो बे पद होय जो द्विपदी प्रमेय क्यारे वपराय? द्विपदी प्रमेय तमने आवड़तो होय पण एनो उपयोग करता ना आवड़े तो एनो कोई मतलब ना रहे मित्रों। तो जो आ शाब्दिक रकम छे के बे पद होय, बे पदनो सरवाळो के बादबाकी होय तथा तेनी कोई धन पूर्णांक घात होय त्यारे द्विपदी प्रमेय वपराय। आ पहलो मुद्दो मित्रों आपणे याद राखो। तमने द्विपदी प्रमेय द्विपदी प्रमेय द्विपदी प्रमेय बोल बोल करो पण द्विपदी प्रमेय छे शुं, क्यारे वपराय ए तमने खबर ना होय तो मित्रों एनो कोई मतलब ना रहे। तो आ एनो मतलब आपणे लख्यो के द्विपदी प्रमेय क्यारे वपराय? तो के बे पदनो सरवाळो अथवा बादबाकी होय अने एनी काउंस बार, एनी काउंस बार कोई धन पूर्णांक घात होय त्यारे द्विपदी प्रमेय वपराय। तो हवे लखुं छुं अहीं द्विपदी प्रमेय। तो जो मित्रों बे पद होय अने एनो सरवाळो के बादबाकी होय अने एनी कोई धन पूर्णांक घात होय। बे पदों सरवाळो बादबाकीनी चर्चा पछी लखो मित्रों। तो बे पदनो सरवाळो होय अने एनी कोई धन पूर्णांक घात होय एटले n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो अहींया तमारे द्विपदी प्रमेय कई रीते लखो? तो मित्रों हूँ तमने एकदम सरलताथी लखता शीखवाडुं, तमे खूब ध्यानथी समजजो। तो आ रीते पहला लखता जाओ। संचय में जेटली घात हो एटली घात लखो अने पछी गुणाकार में बे पदनो गुणाकार लखो। संचय में घात लखो, बे पदनो गुणाकार लखो। संचय में घात लखो, बे पदनो गुणाकार लखो। छेल्ले संचयनी घात लखो अने बे पदनो गुणाकार लखो। जो मित्रों खूब ध्यानथी समझो। आ द्विपदी प्रमेय याद राखवानी एक सीधी लीटी में हूँ तमने लखाई दऊं छुं एटले बीजी कोई चर्चा में जतो नथी मित्रों, याद रहेशे ने? जे बे पद होय
એ બે પદોનો ગુણાકાર લખતા જવાનો અને ગુણકમાં સંચય લખવાનો, પણ સંચય કઈ રીતે લખવાનો? જેટલી ઘાત હોય એ ઘાત લખીને સંચય લખી દેવાનો અર્થે. હવે મિત્રો તમે સંચયનું સૂત્ર લખ્યું NCR, તો તમારી R ની કિંમત કયોથી કયો? તો 0 થી n, બરોબર? તો હવે તમે R ની કિંમત શું લખો? 0 થી શરૂ કરો. 0 થી શરૂ કરવાનું સંચય અને કયો સુધી લખવાનું? તમારું પદ આવે ત્યાં સુધી. તો 0, 1, 2 અને પૂરું કયો કરવાનું? આ બે સરખા થાય એટલે દ્વિપદી પ્રમેય પૂરો. તો બોલો મિત્રો, અહીંયા કોઈ તકલીફ ખરી? આ યાદ રાખવાની સહેલામ સહેલી મેથડ. આ ઘાત C0 બેનો ગુણાકાર, ઘાત C1 બેનો ગુણાકાર, ઘાત C2 બેનો ગુણાકાર, ઘાત C ઘાત અને બેનો ગુણાકાર. તો બોલો મિત્રો, સંચયમાં કોઈ તકલીફ ખરી? હવે તમારી પાસે ટોટલ ઘાત કેટલી છે? n છે. તો બધી ઘાત કોઈ એક પદના આપી દો. જેટલી ઘાત હોય, ધારો કે n ઘાત છે કે નહીં, તો એને n ઘાત પહેલા પદના આપી દો. તો પહેલા પદ પાસે બધી ઘાત છે, તો બીજા પદ પાસે ઘાત સુરી 0. જેટલી ઘાત હોય, ધારો કે અર્થે, તો અહીંયા તમારે ઘાત 1x, ઘાત 1x, ઘાત 1x, એ રીતે ઘાત 1x આ રીતે મિત્રો લખવાનું. જે તમારી ઘાત હોય એ ઘાત સંચયમાં લખવાની અને બેનો ગુણાકાર. હવે શરૂઆત ક્યાંથી કરવાની? 0, 1, 2 અને અહીંયા 5 આવે એટલે આપણું કામ પૂરું. હવે આપણે શું કીધું કે જેટલી ઘાત હોય એ કોઈ પણ પહેલા પદને આપી દો. તો ટોટલ ઘાત આને આપી દીધી, તો આના પાસે કશું વધે ખરું? ના. એટલે એની ઘાત શું કરો? 0. હવે તમે જેને બધી ઘાત આપી છે એની ઘાત એક એક ઘટાડતા જાઓ અને જેની પાસે 0 ઘાત છે એમાં એક એક વધારતા જાઓ. એક ઘટાડો ને એક વધારો, એક ઘટાડો ને એક વધારો, એક ઘટાડો એક વધારો કરતા જાઓ. તો ચલો મિત્રો, અહીંયા એક ઘટાડો એટલે n-1, ચલો એક ઘટાડો n-2 અને છેલ્લે અહીંયા ઘાત શું થઈ જશે? 0. જેની પાસે હતું એ 0 થઈ જશે. ચલો હવે શું હતું? 0 તો એક વધારો, 0 તો એક વધારો, છેલ્લે એની ઘાત કેટલી થઈ જશે? n. જો ચેક કરો, અહીંયા જો બધા પદ લખો, અહીંયા આને થોડું વિગતે લખો એટલે તમને સમજાય. ચલો 1 પ્લસ x ની 4 ઘાત લખો તો શું લખું? 4c0 1x, 4c1 1x. જોજો સમજો મિત્રો, 4c3 1x અને આ બે સરખાયા એટલે દ્વિપદી પ્રમેય પૂરો. બોલો, એ તો ક્લિયર ખબર પડી ગઈ? અહીંયા જે ઘાત છે ઘાતથી શરૂ કરો અને એ ઘાતે પૂરું. હવે તમારી બધી ઘાત કોને આપી દો? એકને. ત્યારે x ની ઘાત શું રાખો? 0. હવે જેની પાસે ઘાત છે ને એની ઘાત ઘટાડો મિત્રો. ચલો, તો 4 ની 3, 3 ની 2, સોરી અહીંયા એક પદ રહી ગયું, 2, 3 અને હવે 4 મિત્રો, મારે એક પદ વચ્ચે રહી ગયું. ચલો 4, 3, 2, 1, જો 0 થઈ ગઈ. જેની પાસે પૂરેપૂરી ઘાત હતી છેલ્લા પદમાં એની ઘાત 0 થઈ જાય. ચલો આની ઘાત વધારો, 0, 1, 2, 3, 4. એટલે અહીંયા તમે જે ઘાત લીધી એ છેલ્લા પદમાં ઊંધી થઈ જાય. હતી એની 0 થઈ જાય, 0 હતી એની ટોટલ ઘાત થઈ જાય. એટલે ટોટલ ઘાત 0
तो छेल्ला पदमां शुं थई जाय? 0 અને टोटल घात। तो आ जे प्रमेय छे एने आपणे कहीए छीए द्विपदी प्रमेय। बस આપણે બીજું કોઈ સ્વરૂપ કે કોઈ સૂત્ર યાદ રાખવું નથી। બોલો, યાદ રાખવામાં કોઈ તકલીફ ખરી? તો તમે બરાબર સમજી લો। હવે જુઓ, નોંધ કે મિત્રો a માઇનસ b ની n ઘાત હોય તો એ સંદર્ભમાં તમારા અર્થે લખી દેવાનું। આપણે માઇનસ નહીં રાખવાનું, કારણ કે શું ચિહ્નમાં ભૂલ થશે, એટલે એને તમે આમ લખી શકો। પ્લસ કરીને માઇનસ અંદર લેવાનું અને ચલો હવે દ્વિપદી પ્રમેય લખો। NC0 બે પદનો ગુણાકાર, NC1 બે પદનો ગુણાકાર, NC2 બે પદનો ગુણાકાર, NCN બે પદનો ગુણાકાર। આ રીતે મિત્રો સરવાળો હોય અને માઇનસ હોય, લખવાની પદ્ધતિ ખાલી આટલું સ્ટેપ વધારે લખવાનું, તો લખતા આવડી ગયું। ચલો હવે ટોટલ ઘાત કોને આપી અને આની શું કરી? 0। તો હવે છે એમાં ઘટાડતા જાઓ, n-1, n-2, છેલ્લે 0, ઘાત વધારો 1, 2, છેલ્લે n। તો આને કહેવાય દ્વિપદી પ્રમેય। હવે મિત્રો દ્વિપદી પ્રમેય લખવામાં કોઈ તકલીફ હોય તો મને કહો। તો દ્વિપદી પ્રમેય તમને લખતા આવડે તો મિત્રો એક પરિણામ જે મેં સંચયમાં લખાયું હતું એ આનું પરિણામ હતું। જુઓ, હવે તમે સમજો મિત્રો, તમે ધ્યાનથી સમજો। 1 પ્લસ x ની n ઘાત। ચલો દ્વિપદી પ્રમેય બોલો। NC0 1 ની n, x ની 0। ચાલશે? ડાયરેક્ટ લખતો જઉં છું। હવે પહેલા પદની બધી ઘાત ને બીજા પદની 0। ચલો બોલો હવે NC1 1 ની ઘાત ઘટાડો, x ની ઘાત વધારો, NC2 1 ની ઘાત ઘટાડો, x ની ઘાત વધારો, NC3 1 ની ઘાત ઘટાડો, x ની ઘાત વધારો, NC4 1 ની ઘાત ઘટાડો, x ની ઘાત વધારો, પ્લસ NCN 1 ની ઘાત ઘટાડો, x ની ઘાત વધારો। ચલો સાદો રૂપ લખો મિત્રો। તો 1 પ્લસ x ની n ઘાત। તો હવે જો મિત્રો યાદ રહે ને એટલા માટે, હવે 1 ની ગમે તેટલી ઘાત શું થાય મિત્રો? 1 ની ગમે તેટલી ઘાત 1 જ થાય, અને ગુણાકારમાં 1 લખો કે ના લખો ફેર શું પડે? કોઈ ફેર ના પડે। આ મિત્રો શું લક્ષમાંનો ઘણી વખત ઉપયોગ થાય છે એટલે। તો ચલો અહીંયા શું થયું? NC0 તો ચલની 0, NC1 ચલની 1, NC2 ચલની 2, NC3 ચલની 3, NC4 ચલની 4। આ રીતે મિત્રો NCN ચલની n ઘાત। તો આ મિત્રો તમારું એક દ્વિપદી પ્રમેય લક્ષના દાખલા હતા એમાં યાદ તૈયાર થાય છે। હવે તમે જુઓ, x ની જગ્યાએ 1 મૂકો મિત્રો, કે x ની જગ્યાએ શું મૂકો? 1। તો NC0 1 ની 0, NC1 1 ની 1, NC2 1 ની 2, NC3 1 ની 3, NC4 1 ની 4 અને NCN 1 ની n।
તો 1 + 1 2 ની n, તો શું થયું? NC0, NC1, NC2, NC3, NC4, NCn. અને મિત્રો મેં તમને આ સંચયમાં એક પરિણામ લખાયું કે NC0 + NC1 + NC2 + NCn બરાબર શું લખાય? 2 ની n ઘાત. એટલે એ મેં તમને અગાઉ લખાઈ દીધું છે, પણ છતોય અહીંયા લખવું હોય તો લખતા જઈએ. દ્વિપદી પ્રમેયના ગુણધર્મો, પરિણામો, સૂત્રો જે કહો તે, કે NC0 + NC1 + NC2 + NCn બરાબર 2n. સંચયમાં લખાયેલા છે મિત્રો, સમજવા માટે. ચલો હવે તમે x ની કિંમત શું લો? -1. તો આ શું થઈ ગયું? 0. કોઈ પણ સંખ્યાની 0 ઘાત 1. આ શું થયું? માઇનસ. આ શું થયું? પ્લસ. આ શું થશે? માઇનસ. આ શું થશે? પ્લસ. એમ પદો ચાલ્યા આવશે મિત્રો. આ રીતે પદો જતા રહેશે તમારા. હવે તમારા માઇનસ પદ જે છે ને એના બાજુ લાવો તો શું લખાય? NC1, NC3, NC5 આ પદો આ બાજુ આવશે મિત્રો. આ માઇનસ વાળું પદ આ બાજુ, આ માઇનસ વાળું પદ આ બાજુ, એટલે એકી ઘાત વાળા પદો થયા. સામે શું વધશે? NC0 + NC2 + NC4 આ રીતે મિત્રો પદો વધશે. NC0 + NC2 + NC4 એટલે એકી ઘાત અને બેકી ઘાત વાળા પદો નો સરવાળો, એટલે સહગુણકોનો સરવાળો એ હંમેશા શું થઈ જાય? સરખો. આગળ વધીએ મિત્રો. a + b ની n ઘાતના વિસ્તરણમાં કુલ. તો હવે જો મિત્રો, જે જાણો છો ને એનો ઉપયોગ કરીએ. તો આનો જવાબ શું આવે? ચલો મિત્રો આનું વિસ્તરણ બોલો. a² + 2ab + b². ચલો આનું સૂત્ર a³ + b³ + 3ab કૌંસમાં a + b. તો a³ + b³ + 3a²b + 3ab². તો હવે જુઓ મિત્રો, અહીંયા ઘાત કેટલી? 1. તો સામે પદ કેટલા? 2. અહીંયા ઘાત કેટલી? 2. તો સામે પદ કેટલા? 3. અહીંયા ઘાત કેટલી? 3. તો સામે પદ કેટલા? 4. 1 2 3 4. પ્લસ માઇનસ બરાબર આ ચિહ્ન ની આગળ પદ હોય અને પાછળ પદ હોય, પદની સંખ્યા અર્થે ગણાય. ગુણાકાર ભાગાકાર હોય તો આગળ પાછળને પદ કહેવાય ને, એ એક જ પદ કહેવાય. તો અહીંયા કેટલા પદો? 4 3 2. તો નિયમ શું કહે છે કે દ્વિપદી પ્રમેયમાં
જેટલી ઘાત હોય એના કરતો પદ કેવું હોય? એક વધારે હોય. ઘાત 1 તો પદ 2, 2 તો 3, 3 તો 4, તો n તો કે a પ્લસ બી ની n ઘાતના વિસ્તરણમાં કુલ n+1 પદો આવેલા છે. આ પહેલો પ્રશ્ન. જોજો, આની અંદર જે જરૂરી છે મુદ્દાની ચર્ચા કરું છું. ચલો મિત્રો, હવે મને ડાયરેક્ટ દ્વિપદી પ્રમેય લખતા શીખો. ચલો ઝડપથી લખો. NC0, a ની n, b ની 0. NC1, a ની n-1, b ની 1. NC2, n-2, b ની 2. અહીંયા જગ્યા છોડું છું. અને છેલ્લે NCN, આ તો તમને લખતા આવડે કે ના આવડે? આ દ્વિપદી પ્રમેય થયો મિત્રો. હવે આપણે નિયમ કીધો કે અહીંયા જેટલી ઘાત હોય એનાથી પદ શું હોય? એક વધારે હોય. તો અહીંયા n છે, તો જુઓ આ તમારું પ્રથમ પદ, આ તમારું બીજું પદ, આ તમારું ત્રીજું પદ, આ તમારું n+1મું પદ. તો અહીંયા n તો હશે જ. અહીંયા મિત્રો આપણે r+1મું પદ લખવું છે. જોજો, a પ્લસ બી ની n ઘાતના વિસ્તરણનું r+1માં પદનું સૂત્ર. જોજો મિત્રો, ખૂબ ધ્યાનથી સમજો. r+1, તો એના આપણે સંકેતમાં નામ આપીએ tr+1. તો મિત્રો એનું સૂત્ર મને લખાવજો. શું લખાય? જો અહીંયા પદ કયું પહેલું, તો અહીંયા શું લખ્યું? 0. અહીંયા કયું પદ બીજું, તો શું લખ્યું? 1. પદ કયું ત્રીજું, તો શું લખ્યું? 2. પદ કયું n+1મું, તો શું લખ્યું? n. એટલે જે નંબરનું પદ હોય એના કરતો સંખ્યા તો એક ઓછી થઈ ને મિત્રો. 1 તો 0, 2 તો 1, 3 તો 2, એટલે એક ઓછું. તો r+1, તો અહીંયા શું લખાય? r લખાય. જોતા રહેજો મિત્રો. એટલે તમારું સૂત્ર શું થાય? NCR. જે નંબરનું પદ હોય, ધારો કે આને પહેલું પદ કહેતા હોય તો T1, તો જો મિત્રો NC0, a ની n, b ની 0. T2, તો NC1, a ની n-1, b ની 1. તો r+1 લખવું હોય તો શું લખાય? અહીંયા જે હોય એનાથી એક ઓછા, તો r+1 હોય તો શું લખાય? r. ચાલો હવે જુઓ મિત્રો, અહીંયા હું આમ લખું, ચાલે મિત્રો? n-0 લખું, તમને વાંધો ખરો? તો જુઓ, n-0 એ તમારી a ની ઘાત, n-1 એ a ની ઘાત, n-2 એ a ની ઘાત. અહીંયા 0 ની જગ્યાએ શું લખાય? તો તમારો જે સંચય છે એ સંચયની બાદબાકી એ તમારી a ની ઘાત બને કે ના બને? તો અહીંયા a ની ઘાત શું બને મિત્રો? n-r. અને અહીંયા જે r ની કિંમત હોય એ b ની ઘાત બને. 0 તો 0, 1 તો 1, 2 તો 2, n તો n, તો r તો r. તો આ મિત્રો એક સૂત્ર યાદ રાખવાનું
કે r+1 માં પદનું સૂત્ર, તો તમારે આ સૂત્ર તમને યાદ રાખવું પડે. આગળ મુદ્દો લખું. મધ્યમ પદ. જો n ની કિંમત યુગ્મ હોય તો n/2+1, જોજો મિત્રો ભેગો કાઉન્સ નથી કરજો, મૂળ પદ મધ્યમ પદ બને. જો કેમ, જો મિત્રો, a+b નો વર્ગ તો a² + 2ab + b², તો આ મિત્રો તમારું મધ્યમ પદ કહેવાય કે ના કહેવાય? તો હવે n=2 એ કેવા યુગ્મ કહેવાય? n=2 એ યુગ્મ કહેવાય કે ના કહેવાય? તો તમારું મધ્યમ પદ શું થાય? n/2+1. તો 2/2+1 એટલે ટુમું પદ, એ ટુમું એટલે બીજું પદ, એમ ટુમું પદ મતલબ બીજું પદ. બીજું પદ એ તમારું મધ્યમ પદ થાય. તો જો બીજું પદ એ તમારું મધ્યમ પદ થાય કે ના થાય? એ રીતે જો n ની કિંમત અયુગ્મ હોય. હવે મિત્રો મને એ કહો કે 3 પદ હોય એટલે તો મધ્યમ એટલે વચ્ચેનું પદ કયું થયું? તો બે બાજુ સરખા પદ હોય, જે વધે એ મધ્યમ પદ થયું. પણ ચલો n ની કિંમત અયુગ્મ હોય તો a³ 3a²b 3ab² b³. આ રીતે મિત્રો n અયુગ્મ હોય એટલે એકી સંખ્યા હોય. તો મિત્રો અહીંયા મધ્યમ પદ કયું? જો એક આ બાજુ છોડો, એક આ બાજુ છોડો, બે બાજુ સરખું સરખું છોડતા જાઓ, જે વધે મધ્યમ પદ. તો અહીંયા એક આ બાજુ છોડો, એક આ બાજુ છોડો, તો બે પદ વધ્યા. તો અહીંયા બે મધ્યમ પદ થાય. જુઓ મિત્રો, n+1/2 અને n+1/2+1 મૂળ પદ મધ્યમ પદ બને. જો કેમ મિત્રો? જુઓ તો અહીંયા n ની કિંમત કેટલી? n=3 એ અયુગ્મ કિંમત ખરી કે નહીં મિત્રો? તો n+1/2 3+1/2 એટલે 2. n+1/2+1 3+1/2+1 2+1 3. એનો મતલબ બીજું અને ત્રીજું બે મધ્યમ પદ બને. તો જુઓ બીજું અને ત્રીજું. એટલે આ બે સૂત્રો તમારે યાદ રાખવા પડે કે n+1/2 અને n+1/2+1. મિત્રો ઘણી વખત શું આખાના છેદમાં 2 નથી, n વાળા પદના છેદમાં 2 હોય, 1 અલગ છે. તો આ તમારા મધ્યમ પદના બે સૂત્રો છે કે n ની કિંમત એકી સંખ્યા હોય, n ની કિંમત બેકી સંખ્યા હોય, તો આપણું મધ્યમ પદ શું થાય? તો આટલું લખાણ સમજીને લખી નાખો. તો હવે જુઓ મિત્રો, આપણે દ્વિપદી પ્રમેય, એના વિસ્તરણમાં કેટલા પદો, એનું વિસ્તરણ કઈ રીતે થાય, એનું r+1 માં પદનું સૂત્ર અને એના મધ્યમ પદો,
આટલું તૈયાર કરશો એટલે લગભગ આ ચેપ્ટરના થિયરી ભાગ આવી જાય છે મિત્રો. તો હવે જુઓ કે મેં તમને ઉપર લખાણ લખ્યું એ પ્રમાણે માઇનસ પદ હોય, માઇનસ નિશાની હોય તો એને આ રીતે કાઉન્સમાં લઈ જાઓ મિત્રો. અને હવે આપણે લખાણ લખતા જઈએ કે 5C0 પહેલા પદની 5 ઘાત બીજા પદની 0 ઘાત. ચલો 5C1 પહેલા પદની ઘાત ઘટે બીજા પદની ઘાત વધે. 5C2 પહેલા પદની ઘાત ઘટે બીજા પદની ઘાત વધે. 5C3 પહેલા પદની ઘાત ઘટે બીજા પદની ઘાત વધે. 5C4 પહેલા પદની ઘાત ઘટે બીજા પદની ઘાત વધે. 5C5 પહેલા પદની ઘાત ઘટે બીજા પદની ઘાત વધે. તો મિત્રો આ બે સરખા થાય અથવા ઘાતની અદલા બદલી થાય એટલે કામ પૂરું કરતો. એટલે આ મિત્રો છે દ્વિપદી પ્રમેયનું વિસ્તરણ. તો જો બે પદોની બાદબાકી છે અને એની ધન પૂર્ણાંક ઘાત છે તો બે પદોનો સરવાળો બાદબાકી હોય એની ધન પૂર્ણાંક ઘાત હોય તો એનું વિસ્તરણ દ્વિપદી પ્રમેયની મદદથી થાય. તો દ્વિપદી પ્રમેયનું વિસ્તરણ એ તમને દ્વિપદી પ્રમેય લખતો તો આવડશે ને મિત્રો. જેટલી ઘાત હોય એ ઘાત C0 થી શરૂ કરો અને જેટલી ઘાત હોય એટલી ઘાતે પૂરું કરો. પછી ગુણાકારમાં જે બે પદ હોય લખી નાખો. પહેલા પદની ટોટલ ઘાત લખો બીજા પદની ઘાત 0 લખો. હવે હોય એની ઘાત ઘટાડો, ના હોય એની ઘાત એક એક વધારતા જાઓ. અને હવે મિત્રો સાદુરૂપ આપણે લખતા જઈએ. જો ચલો 5C0 1 1 ની ગમે તેટલી ઘાત 1 0 ઘાત 1. કોઈ ઉતાવળ નહીં કરવાની, ધીરે ધીરે લખવાનું. ચલો 5C1 એટલે 5 1 ની ગમે તેટલી ઘાત 1 માઇનસ 2x. કેટલા ક્રમિક પદો લખો? 2 ક્રમચય સંચય. 5 ગુણ્યા 4 2 ગુણ્યા 1 ગુણ્યા 1 ગુણ્યા 4x². કેટલા પદો લખો? 3 5 4 3 છેદમાં 3 ફેક્ટોરિયલ એટલે 3 2 1. અને મિત્રો માઇનસ ચિહ્ન હોય એટલે કાઉન્સ કરો -8x³ પ્લસ કેટલા પદો લખો? 4 તો 5 4 3 2 4 ફેક્ટોરિયલ 4 3 2 1 1 16 x ની 4 ઘાત. બે સરખા એટલે 1 0 ઘાત એટલે 1 માઇનસ 32 x ની 5 ઘાત. ચલો સાદુરૂપ લખતા જઈએ. તો 1 માઇનસ 10x 10 ગુણ્યા 4 40x². જો 3 3 ગયા 2 2 ગયા એટલે 10 એટલે માઇનસ 80. ચલો 4 3 2 ગયા એટલે 5 અને 16 80 માઇનસ 32x ની 5 ઘાત. સાદુરૂપમાં કોઈ ભૂલ હોય તો ધ્યાન દોરતા રહો. અને મિત્રો આ તમારું દ્વિપદી પ્રમેય. તો આ ટાઈપના વિસ્તરણના દાખલા મિત્રો ખૂબ છે. એટલે એવા બધા દાખલા તો નહીં ગણાવ પણ
થોડા થોડા દાખલા આપણે ગણતા જઈએ. બીજા દાખલાની રકમ લખો. 2/x માઇનસ x/2 ની 5 ઘાતનું વિસ્તરણ કરો. સરળ દાખલા છે મિત્રો, સમજીને લખતા જવાનું છે. એટલે દ્વિપદી પ્રમેય આપણે ચલાવવું હોય તો મિત્રો તમને સંચય આવડતું હોવું જરૂરી છે. એટલા માટે આપણે ક્રમચય સંચયમાં સંચય આપણે કમ્પ્લીટ પૂરું કર્યું છે. હવે અહીંયા જુઓ મિત્રો, 2/x માઇનસ x/2 ની 5 ઘાત. મિત્રો બે પદ હોય અને બે પદનો સરવાળો કે બાદબાકી હોય. બે પદનો સરવાળો કે બાદબાકી હોય અને એની કોઈ ધન પૂર્ણાંક ઘાત હોય તો દ્વિપદી પ્રમેય વપરાય. તો દ્વિપદી પ્રમેય લખાવો મિત્રો. ચલો, કેટલી ઘાત છે? તો 5c0. તમને મિત્રો ઘાત લખવામાં જો ગોટાળો થતો હોય તો હાલ ઘાત નથી લખો, આ રીતે લખો. 5c1 2/x minus x/2. 5c2 2/x minus x/2. 5c3 2/x x/2. 5c4 2/x x/2. 5c5 2/x x/2. તમારે જે ઘાત હોય ને એ ઘાત c0 પછી બે પદનો ગુણાકાર 1 2 એ રીતે લખતા જવાનું ક્યો સુધી ઘાત આવે ત્યો સુધી. આ બે સરખા થઈ જાય ત્યો સુધી. ચલો, હવે પહેલા પદની ઘાત 5 એ 5 કરો અને બીજાની ઘાત 0 કરો. હવે આની ઘટાડો નાની વધારો તો 4 1 3 2 2 3 1 4 0 5. તો હવે સાદુરૂપ 1 2 ની 5 ઘાત 32 x ની 5 ઘાત 1 5 16 x ની 4 ઘાત માઇનસ x/2. ધીરે ધીરે સાદુરૂપ લખો. 5 4 2 1 8 x નો ઘન x સ્ક્વેર બાય 4 5 4 3 3 2 1 4 x સ્ક્વેર માઇનસ x ક્યુબ બાય 8 5 4 3 2 4 3 2 1 2/x x ની 4 ઘાત ભાગ્યા 16 પ્લસ 1 1 માઇનસ x ની 5 ઘાત ભાગ્યા 32. ચલો ધીરે ધીરે સાદુરૂપ લખો. તો પહેલું પદ શું આવ્યું?
32 ભાગ્યા x ની 5 ઘાત 2 8 એટલે 40 ભાગ્યા x ક્યુબ આ એક પદ એટલે જો મિત્રો એક x ગયો એટલે x ક્યુબ 2 ગયા એટલે 8 5 40 ચલો અહીંયા આવો મિત્રો જો 4 ગયા 2 ગયા એટલે 40 ભાગ્યા x થઈ ગયા કારણ કે x સ્ક્વેર ગયા એટલે x માઇનસ 3 2 એટલે 10 40 જો મિત્રો 3 4 2 2 4 એટલે કેટલા વધ્યા -4x જોજો મિત્રો 4 ગુણ્યા 4 16 તો 8 ગુણ્યા 2 16 અને 3 ગયા એટલે 5 રહ્યા એટલે સોરી 5 રહ્યા ને 4 કયો રહ્યા 5x કારણ કે x વર્ગ ગયા એટલે x વધ્યો ચલો અહીંયા આવો 4 3 2 ગયા અહીંયા 8 વધ્યા એટલે 5 ભાગ્યા 8 અને અંશમાં x ક્યુબ એટલે 5x ક્યુબ બાય 8 ચેક કરતા રહેજો મિત્રો મારી ભૂલ હોઈ શકે જો 4 3 2 2 8 એટલે છેદમાં 8 વધ્યા અંશમાં 5 વધ્યા બરાબર આવડા એટલે અને અંશમાં x ક્યુબ વધ્યા બરોબર છે અને અહીંયા શું આવ્યું x5 બાય 32 તો બરાબર સમજી અને ચલો મિત્રો તમે લખી નાખો તો જો મિત્રો અહીંયા થોડી સાદું રૂપમાં આપણે ભૂલ કરી છે ત્રીજા પદમાં જો આ 4 2 8 કેન્સલ થઈ જાય એટલે અહીંયા કેટલા રહેશે 40 ની જગ્યાએ 20 રહેશે આટલે એક સુધારજો મિત્રો અહીંયા 20 આવશે બાકીનું બરોબર છે x by 3 1 by x ની 5 ઘાત હવે આનું આપણે વિસ્તરણ કરતા જઈએ મિત્રો એટલે માઇનસમાં તમારે ચોકસાઈ રાખવાની મિત્રો પ્લસમાં એટલી તકલીફ નહીં પડે તો ચલો હવે ધીરે ધીરે આપણે લખાણ લખતા જઈએ 5c0 બે પદ લખી નાખો 1 by x 5c1 બે પદ લખી નાખો 5c2 બે પદ લખી નાખો 5c3 જે તમારા બે પદ છે મિત્રો પ્લસ હોય તો બંને પ્લસ માઇનસ હોય તો પ્લસ માઇનસ કરી અને કૌંસમાં પદો લખી દેવાના એટલે શું ચિહ્નમાં ભૂલ ના થવી જોઈએ અને છેલ્લું પદ 5c5 x by 3 અને 1 by x હવે તમારી ઘાત 5 હતી તો પહેલા પદની ઘાત 5 કરો બીજા પદની ઘાત 0 કરો હવે છે એમાં ઘટાડો નથી એમાં વધારો તો 4 1 3 2 2 3 1 4 0 5 તો હવે મિત્રો સદરૂપ તો 1 જો તમારે પેલા ગુણાકાર ને સરવાળાના ચિહ્નો તમારે એક જેવા થઈ જતા ને તો આમ લખો 1 x ની 5 ઘાત આ હશે 243 અને આ 0 એટલે 1 આ રીતે લખો ગુણાકાર ના લખો તો આ રીતે લખો ચલો આ કેટલા થયા
5 x ની 4 81 1 upon x એટલે શું તમારે સાદુરૂપમાં ભૂલ ના થાય આ રીતે લખો મિત્રો ચલો અહીંયા 5 into 4 2 into 1 x cube 27 1 upon x square અહીંયા લખો 5 4 3 3 2 1 x square by 9 1 by x cube અહીંયા લખો 5 4 3 2 4 3 2 1 x by 3 1 upon x ની 4 1 1 1 upon x ની 5 ઘાત આપો સાદુરૂપ મિત્રો x ની 5 ઘાત by 243 plus 5x cube by 81 10x by 27 એક એક x ગયા અહીંયા 3 એટલે 10 તો 10 by 9x એટલે 10 અંશમાં છેદમાં 9x અહીંયા મિત્રો 5 તો 5 upon 3x cube અને 1 upon x ની 5 ઘાત તો તમે મિત્રો બરાબર સમજી અને લખી દો ચલો જો મિત્રો તમારું ખાલી તમને એમ કે મિત્રો નું વિસ્તરણ કરો તો પછી દ્વિપદી પ્રમેય ના કીધો હોય તો મિત્રો કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરી દેવાનો 102 ગુણ્યા 102 ગુણ્યા 102 ગુણ્યા 102 ગુણ્યા 102 5 વખત ગુણાકાર એ તમારો જવાબ તો અહીં જુઓ 102 ની 5 ઘાત તો મિત્રો દ્વિપદી પ્રમેય ક્યારે વપરાય તો બે પદનો સરવાળો કે બાદબાકી હોય અને એની કોઈ ધન પૂર્ણાંક ઘાત હોય તો મિત્રો બે પદનો સરવાળો કરવા માટે આના બે ભાગ પાડી દો 100 પ્લસ 2 ધારો કે 101 હોય તો 101 99 હોય તો 100 માઇનસ 1 96 હોય તો 100 માઇનસ 4 આ બુકના દાખલા બોલ્યો છું એટલે આ રીતે લખાઈ જાય અને હવે મિત્રો ચલો દ્વિપદી પ્રમેય 5C 0 100 2 5C 1 100 2 5C 2 100 2 5C 3 100 2 5C 4 100 2 5C 5 100 2 તો મિત્રો પહેલા હવે તમે ઘાત લખો તો 5 0 4 1 3 2 2 3
1405. ચલો હવે સાદુરૂપ 1 મિત્રો 100 ની 5 ઘાત એટલે 100 5 વખત ગુણાકાર થાય એટલે 2 4 6 8 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 અને 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 અને 2 5 4 3 2 1 ચલો 6 1 2 3 4 5 6 2 ની 2 ઘાત 4 5 4 3 3 2 1 4 અને 2 ની 3 ઘાત એટલે 8 5 4 3 2 4 3 2 1 100 અને 16 1 1 અને 32 કોઈ ઉતાવળ નહીં મિત્રો આરામથી લખો તો બરાબર 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 અને એક વધારાનું 9 કારણ કે 5 ગુણ્યા 2 10 40 1 2 3 4 5 6 એક વધારાનું 7 આ 6 તો ખરા આ 10 એટલે એક વધારાનું અને 4 એમને એમ ચલો 3 2 એટલે 10 10 એટલે 8 એટલે 80 અને 4 તો છે જ આ ગયા એટલે 5 એટલે 80 અને 2 તો છે જ અને આ 32 અને હવે મિત્રો કેલ્ક્યુલેટર હવે હું આનું ટોટલ નહીં કરું તમને આનું ટોટલ આમ તો આવડે એવું છે કારણ કે આ 10 છે આ 9 છે આ 7 છે આ 5 છે પેલા 3 છે એટલે ટોટલ કરી દેજો જે આવે એ જવાબ એવો ને એવો 9મો દાખલો ગણી દઉં 99 ની 5 ઘાત નો 23 દ્વિપદી પ્રમેય ની મદદથી કરો એટલે મિત્રો શું પછી આ ટાઈપના દાખલા હવે કાલ નહીં ગણાવો કાલ નવા ટોપિક ઉપર આગળ વધીશું મિત્રો વિસ્તરણ તમને આવડવું જોઈએ તો ચલો 99 ની 5 ઘાત તો અહીંયા શું આવશે -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 એટલે ચલો પહેલું પદ તો એનું, બીજા પદમાં અહીંયા શું આવશે -1, ત્રીજા પદમાં અહીંયા શું આવશે +1, ચોથા પદમાં અહીંયા શું આવશે -1, સોરી મારી ભૂલથી ને મિત્રો, પહેલું પદ 1, બીજું -1, ત્રીજું 1, ચોથું -1, બરોબર છે, પાંચમું 1 અને છઠ્ઠું -1. તો હવે જુઓ મિત્રો, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, પછી ત્યો 10 એટલે 1 2 3 4 5 6 તો હતા ને એક વધારાનું 7, અહીંયા 10, 1 2 3 4 તો હતા ને વધારાનું એક 5, ચેક કરતા રહેજો, ભૂલ હોઈ શકે મિત્રો. 10 અને 1 + 5 બરોબર, આ ગયા એટલે 5 એટલે 500 બરોબર, -1. અને મિત્રો અહીંયા જે આવે એ તમારો જવાબ. તો હવે જુઓ મિત્રો, જે આપણું સ્વાધ્યાય 8.1 આપણે શરૂ કર્યું છે એના મિત્રો તમે 1 થી 9 સુધીના અને ઉદાહરણ 1 અને ઉદાહરણ 2 આના બાકી રહેલા દાખલા ભલે તમે સ્વાધ્યાયના ચોપડામાં ના લખો, પણ રફ ચોપડામાં મિત્રો આ રે તમારે બાકી રહેલા દાખલા તમારે ગણી કાઢવાના. હવે ચલો મિત્રો, સિગ્મા એટલે સરવાળો, તો દૂર કરો, r ની કિંમત 0 લખો તો NC1, NC1 3 ની 2 ઘાત, NC2 3 ની 3 ઘાત, NC3 પ્લસ 3 ની n ઘાત, NCn. તો NC1, NC1, NC2, NC3, NCn. તો અહીંયા આપણે જે દાખલો છે એ મિત્રો સમય મર્યાદામાં પૂરો કરવામાં આપણને પ્રશ્ન રહેશે, તો આટલા સુધી રાખો, આની બાકીની ચર્ચા આપણે પછી કરીશું. પણ મિત્રો આનો જવાબ આપણે લાવવાનો છે 4n અને એ જવાબ આપણે આવતીકાલે એને ગણી કાઢીશું. તો આ દાખલો અધૂરો છે, આપણે આવતીકાલે પૂરો કરી અને આ ટોપિકમાં આપણે આગળ વધીશું. તો એટલો ટોપિક છે એ બરાબર સમજીને તૈયાર કરી નાખજો મિત્રો.